Okay. Hello guys, welcome again to my channel Inside Susan Brain. Okay, today we are going to discuss about again cells. Inside cell, yesterday we discussed about endoplasmic reticulum. Today we are going to discuss about Golgi apparatus. Let's start. Okay, before approaching further, I again want to recall that inside the cell there are cell organelles who functionalize different functions inside cell. Okay, and there are different organelles for that. They are endoplasmic reticulum, Golgi apparatus, nucleus, mitochondria, lysosome, ribosome, peroxisome, cytoplasm, etc. secretory vesicle, etc. These are the properties inside animal cells or occurs inside animal cells who regulate body functioning. And today I am going to discuss about Golgi apparatus. Okay, this is Golgi apparatus, the image of Golgi apparatus inside animal cell. Okay, remember this image. Okay, don't forget that. Rough endoplasmic reticulum, soft endoplasmic reticulum. Golgi apparatus started after endoplasmic reticulum, after the process of formation of protein and lipid inside endoplasmic reticulum forms. Then for further modification or further transportation to different body parts where it is needed, it goes to another process. That process is called Golgi apparatus. Okay, this is Golgi apparatus. After endoplasmic reticulum complete, the protein or lipid that forms in endoplasmic reticulum migrate through vesicles, secretory vesicles to endoplasmic reticulum. Okay, no, from secretory vesicles it migrate towards Golgi apparatus. Okay, Golgi apparatus. Okay, let's start from definition. Golgi apparatus, also called Golgi complex or Golgi body, is a cellular organelle present in eukaryotic cell. Eukaryotic cell भनेको एउटा कम्प्लेक्स मेटेरियल हो जसले चाहिँ टिस्यु बनाउँछ, सेल बनाउँछ. सेल भित्र चाहिँ डीएनए आरएनए देखि सब सेल अर्गेनेल्स भएको सेल्सलाई चाहिँ युक्यारियोटिक सेल भनिन्छ. भनेपछि अनि प्रोक्यारियोटिक सेल भनेको जसमा चाहिँ ट्रु न्युक्लियस हुँदैन, डीएनए हुँदैन अनि सेल अर्गेनेल्स पनि हुँदैन, त्यस्तो सेललाई चाहिँ प्रोक्यारियोटिक सेल भनिन्छ. डिफरेन्स बिट्विन eukaryotic cell and prokaryotic cell we will discuss in next chapter further. Okay, Golgi apparatus is also known as Golgi complex or Golgi body, is a cellular organelle present in eukaryotic cell. It is involved in the modification, transportation, sorting and packaging of protein and lipid synthesized in the endoplasmic reticulum. I already told you, after protein and lipid synthesized in endoplasmic reticulum, they are transported to Golgi apparatus for further modifications. Okay, further modification as well as to know their quality, to sort their quality, how their quality before entering in inside the Golgi apparatus. After entering the Golgi apparatus, they will undergo further modification, transportation, sorting and packaging of proteins and lipids synthesized in the endoplasmic reticulum. Okay, the Golgi apparatus consists of a stack of flattened membrane bound sac called cisternia. Cisternia हामीले endoplasmic reticulum पनि cisternia छ भन्थ्यो नि. Golgi apparatus पनि सेम सिमिलर फ्ल्याटेन्ड मेम्ब्रेन बाउन्ड स्याक जस्तो cisternia छ है. Image of cisternia. Okay, this is a diagram of Golgi apparatus. It consists of cisternia similar to endoplasmic reticulum. Cisternia, this is cisternia. Inside cisternia there is lumen is filled, which act as a liquid that transports protein and lipid or that transport product from endoplasmic reticulum. There is also lumen where it transports synthesized protein towards external part. Similar to Golgi apparatus, there is also lumen. Okay,
This is an image of Golgi apparatus. It consists of cisternae. There is cis phase, trans phase, secretory vesicles, lumen, incoming transport vesicle. Incoming transport vesicle means that comes from endoplasmic reticulum. Okay, incoming transport vesicle, and this newly forming vesicles means our secretory vesicle that after it undergoes modification process in Golgi apparatus, it goes towards where there is need of protein in liquids. Okay, this is trans phase. After complete modification, it goes to transportation. Similar trans phase means that undergoes transportation process. Okay, this is trans phase. Okay, let's discuss structure of Golgi bodies. Okay, the Golgi apparatus is organized into series of flattened membrane sacs called cisternae. Flattened membrane sac भएको cisternae मा यो Golgi apparatus organized हुन्छ. This cisternae are stacked on top of each other. यसरी folding भइरहेको छ. On top of each other मा यो cisternae arrange भएको हुन्छ. The cisternae of apparatus, Golgi apparatus are dynamics, and the Golgi undergoes a process called cisternal maturation. Golgi को apparatus को cisternae हरु के भन्छ डायनामिक्स अरेन्ज भएको हुन्छ भनेपछि त्यो चाहिँ त्यो Golgi apparatus ले सिस्टर्नियल मेचुरेसन हुन्छ रे. सिस्टर्नियल को मेचुरेसन भएर त्यसले चाहिँ दुईटा एउटा सिस सर्फेस एट द सिस सर्फेस त्यो मेचुरेसन भइसकेपछि एट द सिस सर्फेस व्हाइल older cisternae mature as they move toward the transverse. सिस्टर्नल मेचुरेसन हुन्छ रे. त्यो सिस्टर्नल मेचुरेसन कहाँ हुन्छ भन्दाखेरि सिस सर्फेसमा टपमा सिस्टर्नल मेचुरेसन भएर सिस सर्फेस फर्म गर्छ रे. व्हाइल त्यो पुरानो सिस्टर्निया थियो नि त्यो सिस्टर्निया चाहिँ ट्रान्सफर भएर कहाँ जान्छ रे, त्यो मुभ भएर चाहिँ ट्रान्सफेसमा जान्छ रे. द सिस्टर्निया आर हेल्ड टुगेदर बाई म्याट्रिक्स प्रोटिन. त्यो तिनीहरू चाहिँ त्यो यसरी फ्ल्याटेन्ड स्याक टाइपमा यसरी स्ट्याक अन टप अफ इच अदर बसेको थियो नि, त्यो बस्नलाई चाहिँ म्याट्रिक्स प्रोटिनले हेल्प गर्छ रे. एन्ड द होल अफ द Golgi apparatus इज सपोर्टेड बाई साइटोप्लाज्मिक माइक्रोट्युबुल्स. Golgi apparatusलाई चाहिँ केले सपोर्ट गरेको हुन्छ, साइटोप्लाज्मिक माइक्रोट्युबुल्स हुन्छ है. Two networks, the cis Golgi network and the trans Golgi network, cis surface, trans surface cis Golgi network, and एउटा network हो, which are made up of the outermost cisternae. outermost cisternae बाट बनेका हुन्छन् इन दुईटा नेटवर्क एट द सिस फेस एन्ड ट्रान्स फेसमा. यो सिस फेस र ट्रान्स फेसमा चाहिँ दुईटा नेटवर्क हुन्छन्, सिस Golgi नेटवर्क एन्ड द ट्रान्स Golgi नेटवर्क, जुन चाहिँ आउटरमोस्ट सिस्टर्नियाबाट बनेका हुन्छन्. तिनीहरू चाहिँ तिनीहरूको काम केमा रेस्पोन्सिबल छन् भन्दाखेरि sorting out proteins and lipid that are received at the cis phase. cis phase मा चाहिँ रिसिभ भएको प्रोटिनहरु इन्डोप्लाज्मिक रेटिकुलमबाट सेक्रेटरी भेसिकल थ्रु सिस फेसमा Golgi apparatus को सिस फेसमा आएको प्रोटिनहरुले चाहिँ सिस Golgi नेटवर्कद्वारा भित्र आफू Golgi भित्र रिसिभ गरिन्छ भनेपछि रिलिज चाहिँ Golgi apparatusबाट प्रोटिन र लिपिड रिलिज चाहिँ ट्रान्स फेसबाट गरिन्छ बाइ द अर्गानेल Golgi apparatusले. ओभरअल के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि Golgi apparatusमा इन्डोप्लाज्मिक रेटिकुलमबाट सेक्रेट भएको र सिन्थेसाइज भएको र राम्रो क्वालिटीको प्रोटिन एन्ड लिपिड चाहिँ सेक्रेट भेसिकल थ्रु भेसिकल र ट्युबुल थ्रु Golgi apparatusमा आउँछ. Golgi apparatusमा आइसकेपछि त्यो चाहिँ सिस्टर्निया म्याचुर भइसकेपछि एउटा सिस फेस र ट्रान्स फेस बनाउँछ. सिस फेसमा न्यूली फर्म सिस्टर्निया हुन्छ, भर्खरैको यङ सिस्टर्निया हुन्छ भने चाहिँ ट्रान्स फेसतिर चाहिँ ओल्डर सिस्टर्निया हुन्छ, जो पहिले म्याचुर भइसकेको सिस्टर्निया चाहिँ ट्रान्स फेसमा जान्छ. यो सिस्टर्नियाको फर्म भयो हैन. अब सिस्टर्नियाको फर्मेसन फर्म भइसकेपछि सिस फेसमा चाहिँ सेक्रेटरी भेसिकलहरु इन्टर गर्न थाल्छन्. त्यो Golgi apparatus भित्र सिस फेस थ्रु प्रोटिन एन्ड लिपिड इन्टर गर्छ. ल्युमेनबाट सर्कुलेट गर्दै अब त्यो सर्कुलेट गरेर ट्रान्स फेसबाट बाहिर निक्लिने बेलामा चाहिँ त्यसको फर्दर मोडिफिकेसन चेक गरिन्छ अनि त्यसलाई चाहिँ सर्टिङ गरिन्छ क्वालिटी अनुसार. यो यति क्वालिटीको प्रोटिन हो, यो यति क्वालिटी लिपिड हो, अनि त्यहाँ भइसकेपछि चाहिँ अर्को फेजमा जान त्यो प्रोटिन लिपिड तयार हुन्छ. यसरी Golgi नेटवर्क फङ्सन गर्छ है. अनि त्यो सिस फेसमा चाहिँ सिस Golgi नेटवर्क हुन्छ भनेपछि ट्रान्स फेसमा चाहिँ ट्रान्स Golgi नेटवर्क हुन्छ. नेटवर्क थ्रु चाहिँ इनर पासेस हुन्छ फ्रम वान पार्ट टु एनदर पार्ट.
overall structure of Golgi body. This is okay. You need to remember. Now, how protein trafficking and modification role of Golgi apparatus. Golgi apparatus ले कसरी काम गर्छ जुन मैले भर्खरै भने नि त्यसको चाहिँ स्टेटमेन्ट लाइक वर्डमा अब डेफिनेसन वर्डमा भन्न पर्यो नि त त्यो त हामी बुझ्ने भाषामा भनियो अब चाहिँ वर्डमा चाहिँ प्रोटिन ट्राफिकिङ भनेको प्रोटिन कसरी उले आफ्नो बक्समा साथमा लिएर आउँछ ट्राफिकिङ गरेर साथमा लिएर आउँछ अनि त्यसको मोडिफिकेसन कसरी हुन्छ त्यो हेरौँ है ओके द प्रोटिन एन्ड लिपिड रिसिभ एट द सिस फेस एराइभ इन क्लस्टर अफ फ्युज भेसिकल त्यो सिस फेस जुन छ त्यो सिस फेसमा चाहिँ क्लस्टर अफ भेसिकल भनेको राउन्ड यस्तो सर्कलमा यो क्लस्टर अफ भेसिकल्स यो यसरी भेसिकल्स रूपमा चाहिँ सिस फेसमा यसरी इन्टर हुन्छ है भेसिकल थ्रु सिस फेसमा चाहिँ क्लस्टर भएर इन्टर गर्ने भयो दिस फ्युज भेसिकल माइग्रेट अलङ माइग्रोट्युब्युल्स यो भेसिकलहरू भित्र चाहिँ माइग्रोट्युब्युल्सहरू हुन्छ माइग्रोट्युब्युल्स भनेको अब प्रोटिन लिपिडहरू भएको थ्रु अ स्पेसल ट्राफिकिङ कम्पार्टमेन्ट कल द भेसिकुलर ट्युबुलर क्लस्टर त्यो भित्र एउटा भेसिकल ट्युबुलर क्लस्टर एउटा कम्पार्टमेन्ट हुन्छ सिस्टेनियोभित्र स्पेसबाट मुभ भइसकेपछि ट्राफिकिङ भइसकेपछि Golgi apparatusमा ट्राफिकिङ भइसकेपछि एउटा कम्पार्टमेन्ट थ्रु बाइ भेसिकुलर ट्युबुलर कम्पार्टमेन्टबाट चाहिँ यिनीहरू चाहिँ द्याटलाई कम्पार्टमेन्टबाट एउटा भेसिकल ट्युबुलर कम्पार्टमेन्ट हुन्छ जसले चाहिँ इन्डोप्लाज्मिक रेटिकुलम र Golgi apparatusलाई एउटा बिचमा एउटा कनेक्ट गरेको हुन्छ कि त्यो कम्पार्टमेन्टबाट चाहिँ प्रोटिन एन्ड लिपिड ट्राफिक हुन्छ दोज भेसिकल्स आर एक्चुअली मेड फ्रम द Golgi नेटवर्क भेसिकलहरू चाहिँ Golgi नेटवर्कले बनाएको हुन्छ सिस भेसिकल र ट्रान्स भेसिकलले त्यो कम्पार्टमेन्टबाट छिरेपछि चाहिँ त्यो ओभर बाउन्डेड स्ट्रक्चर हो नि त भेसिकल त्यस्तो भेसिकल चाहिँ के Golgi नेटवर्कले बनाएको हुन्छ सिस Golgi नेटवर्क र ट्रान्स Golgi नेटवर्कले बनाएको हुन्छ इनफ्याक्ट वान अफ द फङ्सन अफ द Golgi इज टु मेक न्यू भेसिकल आउट अफ द एक्जिस्टिङ मेम्ब्रेन अफ द Golgi एन्ड पुट इन्टु दोज भेसिकल द ग्लाइकोप्रोटिन एन्ड द अदर सब्स्टान्सेस द्याट आर मेड इन द Golgi नेटवर्क Golgi नेटवर्कको मेन एउटा अर्को फङ्सन भनेको के हो भन्दा चाहिँ यसले नयाँ भेसिकल्स आउट गर्छ फ्रम द अफ द एक्जिस्टिङ मेम्ब्रेन अफ द Golgiको अब Golgiबाट एक्जिस्ट गर्ने बेलामा यसले नयाँ भेसिकल फर्म गर्ने भयो त्यो भेसिकलभित्र चाहिँ माइग्रोट्युब्युल्सहरू हुने भयो माइग्रोट्युब्युल्स भन्नाले प्रोटिन लिपिड हुने भयो त्यो यसले एउटा फङ्सन भनेको यसले एउटा भेसिकल बनाउने भयो विथ माइग्रोट्युब्युल्स भएको अनि त्यो भेसिकलभित्र चाहिँ ग्लाइकोसाइलेसन भनिन्छ जस्तो भेसिकलमा चाहिँ ग्लाइकोसाइकल्स भनिन्छ भेसिकल प्रोटिनमा चाहिँ ग्लुकोज सुगर एड गरेपछि त्यो चाहिँ ग्लाइकोप्रोटिन हुन्छ क्या एन्ड अदर सब्स्टेन्स द्याट आर मेड इन द ग्लाइकोनेट्वर्क हाम्रो इन्डोप्लाज्मिक रेटिकुलममा एउटा फङ्सन पढेको थियौँ नि प्रोटिन सिन्थेसाइज भइसकेपछि प्रोटिन कार्बोहाइड्रेटले कार्बोहाइड्रेट फर्म गर्दाखेरि चाहिँ प्रोटिनमा चाहिँ सुगर एड भयो भने ग्लाइकोप्रोटिन हुन्छ त्यो ग्लाइकोप्रोटिन भएको ग्लुकोज सुगर इनर्जी टाइपमा जान्छ नि त इनर्जी ग्लुकोज भइसकेपछि इनर्जी सोर्स फर्म हुने भयो नि त त्यो इनर्जी सोर्स फर्म हुनु प्रोसेसलाई ग्लाइकोलाइजेसन भनिन्छ प्रोटिन कम्बाइन विथ सुगर मोलिकुल टु फर्म ग्लुकोज लाइक यस्तो ग्लाइकोप्रोटिन पनि तिनीहरूले त्यो भित्र रियाक्सन भएर ग्लाइकोप्रोटिन फर्म गर्छन् रे द्याट आर मेड इन द Golgi नेटवर्क त्यो Golgi नेटवर्कमा भन्छ कि सिस Golgi नेटवर्क र ट्रान्स Golgi नेटवर्कमा त्यो भेसिकल्सहरू क्लस्टर ट्युबुलबाट कम्पार्टमेन्टबाट ट्रान्सफर भएर भेसिकलको रूपमा विथ कम्बिनेसन अफ माइग्रोट्युबुल्स आउँदाखेरि चाहिँ त्यसमा चाहिँ सुगर मोलिकुलले एड भइसकेपछि ग्लाइकोप्रोटिन भन्छ अरे ग्लुकोज भन्छ अरे कार्बोहाइड्रेट भन्छ नि त अनि होइन भेसिकल क्लस्टर फ्युजेस विथ द सिस मेम्ब्रेन त्यो भेसिकल क्लस्टर छ जुन इन्डोप्लाज्मिक रेटिकुलम र Golgi apparatusबाट बिचमा बनेको हुन्छ त्यो भेसिकल क्लस्टर चाहिँ सिस मेम्ब्रेनमा फ्युज भयो माथि मेम्ब्रेनमा फ्युज भयो द कन्टेन्ट आर डिराइभ इन्टु द लुमेन अफ द सिस्पेस सिस्टेनिया त्यो चाहिँ सिस्पेस सिस्टेनियाको लुमेनबाट त्यो भेसिकल्स कन्टेन्ट छ अब कन्टेन्ट भन्नाले त्यो प्रोटिन भयो नि हुन्छ ग्लाइकोप्रोटिन भनिन्छ लिपिड त्यो भएर आइसकेको छ भनेपछि त्यो चाहिँ लुमेनबाट चाहिँ भित्र छिर्छ त्यो Golgi apparatusबाट भित्र एज प्रोटिन एन्ड लिपिड प्रोग्रेस फ्रम द सिस फेस टु द ट्रान्स फेस अब त्यो प्रोटिन र लिपिड सिस फेसदेखि ट्रान्स फेसमा जाँदै गर्दाखेरि चाहिँ अब डिफ्रेन्ट नेटवर्कबाट सिस Golgi नेटवर्कबाट ट्रान्स Golgi नेटवर्कबाट चाहिँ तिनीहरूको चाहिँ मोडिफिकेसन हुन्छ अरे इन्टु फङ्सनल मोलिकुल एन्ड आर मार्क्ड फर डेलिभरी टु स्पेसिफिक इन्टरसेलुलर अर एक्स्ट्रा सेलुलर लोकेसन
त्यो सिस फेस र ट्रान्सफेसबाट तिनीहरू लुमेन थ्रु हिँड्दै गर्दाखेरि चाहिँ तिनीहरूको मोडिफिकेसन हुन्छ। मोडिफिकेसन भएर तिनीहरूलाई फङ्सनल मोलिकुल बनाइन्छ। फङ्सनल मोलिकुल भइसकेपछि तिनीहरूको अब आउट हुन पर्यो। अब कहाँ निड छ त्यसको स्पेसिफिक इन्टरसेलुलर एक्स्ट्रा सेलुलर लोकेसन, भित्र खाँचो सेलभित्रै खाँचो छ भने चाहिँ त्यसलाई अर्को फेजमा लैलिने भयो, सेल अर्गानिलको अर्को युजमा अर्को अर्गानिल्समा लाने भयो। छैन भने चाहिँ बाहिर अब प्रोटिन्स हाम्रो शरीरमा कुन भागमा प्रोटिनको निड छ त्यो भागमा लानको एक्स्ट्रा सेलुलर लोकेसनमा चाहिँ त्यसलाई चाहिँ डेलिभरी गरिन्छ। फर इक्जाम्पल कार्बोहाइड्रेट्स आर पुट अन सम अफ द प्रोटिन्स। कार्बोहाइड्रेटमा सम अफ द प्रोटिन राख्यो एन्ड देन आफ्टरवर्ड दिस ग्लाइकोप्रोटिन, कार्बोहाइड्रेटमा प्रोटिन राखेपछि के भन्छ ग्लाइकोप्रोटिन। ग्लाइकोप्रोटिन मिनिङ दे हेभ कार्बोहाइड्रेट एज वेल एज प्रोटिन अन देम। दिस ग्लाइकोप्रोटिन इनसाइड भेसिकल मुभ आउट अफ द गोल्गी टु द रेस्ट अफ द सेल। त्यो गोल्गीबाट रेस्ट अफ द सेलमा गयो, युजली थ्रु द सेल टु द प्लाज्मा मेम्ब्रेन वेयर इज देयर इन डेस्टिनेसन। प्लाज्मा मेम्ब्रेनबाट गोल्गी इक्जाम्पल है, यो इक्जाम्पल बुझ्नको लागि चाहिँ कार्बोहाइड्रेट प्रोटिनसँग कम्बाइन भएर ग्लाइकोप्रोटिन भन्यो। ग्लाइकोप्रोटिन चाहिँ भेसिकल थ्रु गोल्गीबाट आउट भएर प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेल मेम्ब्रेन अल्सो कल्ड प्लाज्मा मेम्ब्रेनबाट चाहिँ त्यसबाट चाहिँ निक्लेर अब कहाँ जान निड छ इन डेस्टिनेसनसम्म जाने भयो। दिस इज हाउ प्रोटिन इन्टर गोल्गी apparatus एन्ड एक्जिट फ्रम गोल्गी apparatus। ओके, this is Golgi apparatus picture. This is this face from where vesicle enter from vesicle tubular cluster that lies between endoplasmic reticulum and another picture endoplasmic reticulum and Golgi apparatus. Vesicle enter through this and here is lumen that transport vesicles with vesicles having microtubules or protein or lipid, and here it undergoes further modification and become functional molecule, and it entered through two networks, cis Golgi network and then trans Golgi network. Trans Golgi network it finalized it reaches to transphase where it exit from transphase to the different intercellular or extracellular locations. While vesicles entering through this, it combined with the carbohydrate and also form glycoprotein. Okay. And this is lumen, incoming transferred vesicles and secretory vesicles. This is secretory vesicle means after protein modified in Golgi apparatus, it comes out of the transphase and becomes secretory vesicle and it goes to the where it is needed, transphase. Okay. Functions of Golgi apparatus. फङ्सनहरू त अब यसले एउटा भेसिकलहरू बनाउँछ। is mainly concerned with packaging and forming secretory vesicle for dispatch है। यसले Golgi apparatusले अघि नै भनिसक्यो। यसलाई चाहिँ प्रोटिनलाई सिन्थेसाइज मोडिफाइज गरेर सर्टिङ एन्ड प्याकेजिङ गर्छ। प्याकेजिङ गरेर चाहिँ डिस्प्याच गर्छ। अब कहाँ यसको खाँचो छ। इन द प्लान्ट्स इट इज इन्भल्भ इन द फर्मेसन अफ म्याटेरियल अफ सेल वाल। प्लान्टमा चाहिँ यो चाहिँ सेल वालको मेटेरियलमा काम लाग्छ, सेलुलोज पेक्टिन लिग्निन बनाउन। It is involved in the formation of glycoprotein, glycolipid by glycolization. त्यो प्रोसेसलाई ग्लाइकोलाइजेसन भनिन्छ। प्रोटिनमा कार्बोहाइड्रेट कम्बाइन भयो भने सुगर कम्बाइन भयो भने ग्लुकोज भन्छ। ग्लुकोज एउटा इनर्जी सोर्स हो। इनर्जी सोर्स हामीलाई अब इनर्जी जहाँ पनि चाहिन्छ नि त त्यो बनाउन काम गर्छ। Golgi vesicles form lysosome and acrosome of spermatozoa. यसले लाइजोजम्स अनि एक्रोजम पनि बनाउँछ है। त्यसको Golgi भेसिकलहरू त्यसको लागि पनि काम गर्छ। लाइजोजम भनेको एनोदर सेल अर्गानिल हो, त्यसमा पनि यसले उस काम गर्छ। एक्रोजम अफ स्पर्माटोजोआ भनेको स्पर्महरू बनाउन Golgi apparatusले काम भेसिकलहरूले काम गर्छ है। इन एनिमल इट इन्भल्भ्स इन द प्याकेजिङ एन्ड एक्जोसाइटोसिस अफ द फ्लोइङ मेटेरियल। एनिमलमा चाहिँ यसले प्याकेजिङ गर्न र एक्जोसाइटोसिस भनेको बाहिर निकाल्नमा काम गर्छ। जाइमोजिन अफ एक्सोक्राइन प्याङ्क्रियाटिक सेल, प्याङ्क्रियाटिक सेलको जाइमोजिन बनाउन। मुकस ग्लाइकोप्रोटिन सेक्रेसन बाई गोब्लेट सेल अफ इन्टेस्टाइन। ल्याक्टोप्रोटिन क्यासिन सेक्रेसन बाई मेमोरी ग्ल्यान्ड सेल। फर्मेसन अफ सर्टन सेलुलर अर्गानिल्स सच एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन, लाइजोजम इटिसी। मैले यहाँ भनिसकेँ लाइजोजम बनाउन मद्दत गर्छ भनेर। प्लाज्मा मेम्ब्रेनहरूमा यसले मद्दत गर्छ। फर्मेसन अफ मेलानिन ग्रानुल्स एन्ड अदर पिगमेन्ट। यसले मेलानिन ग्रानुल्स एन्ड अदर पिगमेन्ट गर्नमा मद्दत गर्छ फर्मेसन। दिस इज
this is for today. We'll discuss another topic tomorrow. Okay, goodbye. Thank you, class.